नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 25 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य में भत्ता बढ़ अंपटे आसूची प्रबल वर्षा, कर्मचारी छुट्टी बातिल, पुणी आसूची महानदी में बन्या। यह सहित राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर। तेज आसतु आज सकाल आसी 23टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 सरिला विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। अनिर्दिष्ट काल गृह मुलतवी कले बाचस्पति। दिनक पूर्व सरिला विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। गृह को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। तेबे आज पर्यंत मौसुमी अधिवेशन चलिबार थिला, मात्र दिनक पूर्व मौसुमी अधिवेशन को शेष करा जायछि। गृह मुलतवी करने को सरकारी दल मुख्य सचेतक आनिथिले प्रस्ताव। हट्टगोल जोगु अधिवेशनर प्रथम 4 दिन धोई जाइथिला। नंबर 2 28 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा। आज केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। यह धीरे धीरे पश्चिम आड़ को गति करिब। 26 तारिख सुधा घनीभूत हेबा सहित यह अवपातर रूप नेब। 27 तारिख सुधा दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश अतिक्रम करिब। लघुचाप प्रभाव रे राज्य में आहुरी 4 दिन 28 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा हेब। आज कोरापुट, नवरंगपुर, नुआपड़ा रे ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। मालकानगिरी, कंधमाल, कलाहांडी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अन्यपटे गंजाम, गजपति, बालेश्वर एसबु जिले में आज प्रबल वर्षा हेब। 28 तारिख पर्यंत समुद्र को मत्स्यजीवी माननकु बारण करा जायछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल। मालकानगिरी जिले में सेप्टेम्बर 28 तारिख पर्यंत समस्त छुट्टी को बातिल करिसेंती जिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय। भारतीय पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा लघुचाप प्रभाव में 28 तारिख पर्यंत वर्षा हेब। एही परिस्थिति को दृष्टि रखी जेकोसी प्रकार संभाव्य जरूरीकालीन परिस्थितिर मुकाबिला करने को जिलार कौनसी अधिकारी किंबा कर्मचारी जिलापालଙ୍କ पूर्व अनुमति बिना कार्यालय छाड़ी पारिबे नाही। एने जिलापाल निर्देश देइचंती। यह सहित पूर्वरु मंजूर होइथिबा समस्त प्रकार छुट्टी को सेप्टेम्बर 28 तारिख पर्यंत बातिल करा जायछि। नंबर 4 आसूची बन्या महानदी रे। महानदी रे आसूची बन्या। 27 तारिख सकाळु मुंडुली रे पहुंचब 7 लाख क्यूसेक जल। यह द्वारा फुलिब महानदी, यार शाखा नदी। जदि वर्षा हुए तेबे मुंडुली रे अधिक पानी प्रवाहित हेब। तेबे एबे 1 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हेउछि। यार प्रभाव रे महानदीर शाखा नदी कुआखाई, बिरूपा, काठजोड़ी, देवी नदी रे बन्या जल वृद्धि पाइब। तेणु बन्या आशंका जारी करिछि जल संपद विभाग। संभाव्य बन्या को नहीं समस्त जिलापाल माननकु सूचना दिया जाइछि। क्षेत्र अधिकारी को सतर्क करा जाइछि। कौनसी परिस्थिति को सामना करने को प्रस्तुत अच्छु बोली क्षेत्र अधिकारी माननकु सूचना दिया जाइछि। भयभीत हेबार आवश्यकता नहीं। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा होइछि एवं महानदी रे एबे बन्या आसुछि। नंबर 5 खुशी खबर सरकारी कर्मचारी को मिलिबो आगुआ दरमा। शारदीय दुर्गा पूजा पाई राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा। चलित सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारिख रे प्रदान करने को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देइचंती। सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को मासर शेष कार्य दिवस रे दरमा मिलुथिबा बेले दुर्गा पूजा पाई आसंता 27 तारिख मध्य राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो। तेणु 26 तारिख सुधा दरमा प्रदान करा को निष्पत्ति होइछि। नंबर 6 श्रीमय मिश्र को निलंबन पर एवं तेजिला राजनीति। श्रीमय मिश्र को निलंबन पर तेजिछि राजनीति। विगत दिन में दल विरोधी काम करुथिबारु निलंबित करा जाइछि बोली सांबादिक सम्मेलन में कहिला बीजेडी।
ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛି ବିଜେଡି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ ଖେଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଶଙ୍ଖଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନବୀନ ନିବାସ, ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା, ରାଜଭବନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ବି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିଲେ। ନମ୍ବର 7, ଓଡ଼ିଶାରୁ 4G ଟାୱାର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ପାଣ୍ଠିର ଯୋଗାଣରେ ନିର୍ମିତ 4G ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସାରା ଦେଶରେ 92,333ଟି 4G ସାଇଟ୍, 2,20,00,000ରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଏଣିକି ପାଇପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତ ଉଧନା ଯାଏ ସଂଯୋଗ କରିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନିୟମିତ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଉଧନା ବା ଗୁଜୁରାଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 9, ବଢ଼ିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମାମଲା। ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ସଚିବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଗତକାଲି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି। ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ମା। ଗୋପାଳପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବଳଙ୍ଗା ମାମଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଫୁଲ ପକାଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ରିଲ୍ସ ନିଶାରୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍। ଧରାପଡ଼ିଲେ କିଲର ଥାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ପୁରୀରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। 9 ଅଗଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମା ଝିଅଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ରେସିଂ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗିରଫ ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହୋହଲ୍ଲା ପାଟିମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଆଗରେ ଏଭଳି ପାଟିତୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସ୍ଥାନ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଠାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥାର ଏବଂ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ରେସିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଟାରିଫ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ତୁଷାରୀକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2024-25 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 11.92 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି,
ଯେଉଁଥିରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 1.45 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ନୂଆ ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦରଦାମ ଉଚ୍ଚା ଥିବାରୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରୁନି। ନମ୍ବର 13 ଖୋଲିବ ଦୀପକର ଅପରାଧ ପେଡ଼ି। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମ୍ପିଲା ଗୃହ। ପତ୍ନୀ ହନ୍ତା ଦୀପକ ତାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। 2022 ମସିହାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଇଥିବା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ OD 023846 ନମ୍ବର ଥିବା ଟ୍ରକ୍ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟି ଏହି ସମୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଘୋଷଣା ହେଲା CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଆସନ୍ତା 2026 ମାସ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। CBSE ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରୀକ୍ଷାର 10 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ। 12 ଦିନ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ହୋଇପାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା। ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ନମ୍ବର 15 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାରା ଦେଶରେ 5000 ନୂତନ PG ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ 5023 MBBS ସିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 15,034 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ 5000 ନୂଆ PG ସିଟ୍ 5023 MBBS ସିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 16 ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। NDA ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ। ବିହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାର NDAରେ ଏଥର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଇଲେଣି। ଏବେ ବିହାରରେ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରି ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଭରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଟିପାରେ ରାସନ କାର୍ଡ। ବିଧାନସଭାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 80,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ KYC କରିନଥିବାରୁ 1,09,000 ରାସନ କାର୍ଡକୁ କଟାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ। ସୁନା କିଣିଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମାପକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 16ଟି ମାମଲା। ରୁଜୁ ମାମଲାରୁ 2,26,500 ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମାନର ସୁନା ଦେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 8 ଦୋକାନୀ। ଏଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ।
नंबर 19 मृतकों परिवार को क्षतिपूरण घोषणा कले ममता बानार्जी। वर्षारे बेहाल कोलकाता। प्रबल वर्षारे धनजीवन क्षतिग्रस्त होइचे। तेबे मंगलवार दिन होइथिबा प्रबल वर्षारे 10 जनकर मृत्यु होइचे कोलकातारे। तेबे मृत्यु परे एनै पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी बड़ घोषणा करिसेंती। प्रति परिवार को 2 लाख टंकार आर्थिक सहायता देबाको घोषणा करा जाइछे। सोमवार दिन रातिरु राज्यव्यापी प्रबल वर्षा घड़घड़ी जनित वर्षा लगी रही 11 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले एमानक मध्यरु 9 जनकर मृत्यु केवल विद्युत आघात रे होइछि बोली कुहा जाइछि। नंबर 20 रेल कर्मचारी मानक पई खुशी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में गतकाली 10,91,146 जन रेल कर्मचारी को 78 दिनर उत्पादक आधारित बोनस बा आगुआ बोनस देवाको केंद्र सरकार निष्पत्ति नैचंती। ए बाबद 1865.86 कोटी टंका प्रदान करने को अनुमोदन होइछि टंका। नंबर 21 महिला को मिलिबो मागणा एलपीजी गैस। जीएसटी पर भारत सरकार एवं गरीब महिला माननकु नूतन उपहार देइचंती। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना अधीन 2.5 नियुत गरीब महिला को अतिरिक्त मागणा एलपीजी संजोग प्रदान करेंगे। यह योजना अधीन भारत सरकार मोट उपरे 105.8 नियुत लोकों को एलपीजी संजोग मागणा प्रदान करेंगे। नंबर 22 फाइनाल रे प्रवेश कला भारत। अभिषेक शर्मा विस्फोरक अर्धशतक एवं बोलर प्रभावशाली प्रदर्शन बल भारत एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रे बुधवार दिन अनुष्ठित सुपर 4 मैच रे बांग्लादेश को 41 रन रे परास्त करिछि। यह सहित भारत प्रथम दल 4 पॉइंट पाइबा सहित फाइनाल रे प्रवेश करिछि। गुरुवार दिन अर्थात आज पाकिस्तान बांग्लादेश मध्य हेबाकु थिबा विजेता फाइनाल रे भारत को भेटिबो। नंबर 23 भारत को पुणी धमक देले शाहिन आफ्रिदी। निकट अतीत में पाकिस्तान विपक्ष में खेल जाइथिबा 2टी मैच भारत भल प्रदर्शन करने सहित मैच को जीति नैचे। यार भितर मध्य पाकिस्तान चेता पशिनी पुणी भारत को देखीदेवा को धमक देइचे। आज बांग्लादेश सहित पाकिस्तान खेलिबो मैच। जदि आजिर मैच पाकिस्तान विन करे तेबे भारत को 28 तारिख में फाइनाल रे भेटिबो। तेबे यह पूर्वर सांबादिक सम्मेलन करी शाहिन आफ्रिदी कहिसंती भारत को आमे फाइनाल मैच रे देखि नेबु।